मैं सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर बोलदा जी। सारे पंजाब के देश के वासियों को बेनती आ कि जो मोर्चे की अपडेट आ, प्रधानमंत्री जी अज फिर लोक सभा दे विच बोले ने, 3 नौजवान जड़े रिहा होए ने, इदों अंदोलन की व्यवस्था किस किस्म की आ, लोग किवें चढ़दी कला च रहे ने, सरकार किस किस्म के दा घा खेड रही आ, पंजाब दे विच किस किस्म दियां भाजपा का IT सैल अफवाहां फैला रहा वा। हुण देश वासियां नूं ते पंजाबियां नूं किवें अगे वध के लड़ना पऊगा। ते जिहड़ा पीयूष गोयल का बयान अज लगा वा, उहने बिल्ली थैले चों बाहर कढ दित्ती आ भी यह किड्डी वड्डी जंग आ, किड्डी वड्डी लड़ाई आ। मैं तुहाडे नाल स्टार्ट करूँगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी अंदोलन जीवियां ने अंदोलन की पवित्रता नूं खत्म किया वा। देखो, भाजपा एक पार्टी आ, जदों सारे देश के लोग वोटां पा के सरकार नूं चुनदे ने। मैं फिर बेनती करा इनू शेयर कर दिओ, क्योंकि साडी को बहुता साडे को तगड़ा मीडिया का तत्थ नहीं है। साडे को इहो माध्यम है सोशल मीडिया, असी अपनियां गल्लां तुहाडे तक पहुँचा सकीए। इस करके सरकार सारा मुल्क चाहुंदा, सारा देश चाहुंदा वा, ते सरकार सारे देश के लोगों की चुनी हुई गई है। प्रधानमंत्री जी सारे देश दा नूं वेख रहे ने, पूरा देश दे चुने हुए प्रधानमंत्री ने। जदों 29 तरीक नूं किसान कैंप ते हमला हुंदा वा, ते उस हमले दे विच अमन डबास वर्गे उन्हां दी जिहड़ी अंजू डबास घर वाली आ, वो भाजपा दी स्थानक लीडर आ। ते अमन डबास दियां फोटोआं मानयोग गृह मंत्री नाल ने। ये तो गां प्रदीप खत्री नरेला दा पद अधिकारी आ। जदों ये चीज़ां आउंदियां ने कि भाजपा दे दंगाई जड़ी पुलिस की मदद नाल किसान कैंप ते हमला करते ने, सत्ता च बैठी भाजपा की सरकार दस सकती है भी कि सरकार की पवित्रता नूं कलंक नहीं लगा। अजे तक सरकार बोली नहीं है। जे सरकार की पवित्रता नूं कलंक नहीं लगा तो फिर अगली गल सुन लो भी जिहड़ी फुल वाली पार्टी आ, जिन्हां दा चोन निशान फुल आ। पार्टी होर चीज़ हुंदी, सरकार होर चीज़ हुंदी आ। सरकार तो सारियां दी सांझी आ। फुल वाली पार्टी किल्लां दी फसल क्यों उगाउंदी आ, ते जिन्हां दे खिलाफ किल लगाए जांदे वो फुल बीजदे सरकार लई कि सरकार की पवित्रता नूं नुकसान नहीं पहुंचिया। ये तो कहा प्रधानमंत्री जी दस्सण जे अंदोलन पवित्र आ ते अंदोलन दे विरोध बैरीगेटिंग क्यों आ, अंदोलन च पानी क्यों नहीं जान दिता। अजे भी आवाजाही ते पूरी पाबंदी आ। बार्डर ते ਸਿੰਘੂ बार्डर ते विच दीवार को खड़ी की, कंक्रीट को भर दिते गए आ। भरावां नूं अड्ड क्यों किया जा रहा वा कि सरकार अपवित्रता विच शामिल नहीं है। सो इस करके ये जवाब देश मंगदा वा। सो उन्हां कहा असीं संतुलित विकास चाहुंदे आ। देखो, कारपोरेट घराणिਆਂ च हक च कीता विकास किवें संतुलित हो सकदा वा। तुसीं अजे तक 24 कंपनियां बेचियां, ज़्यादातर तुसीं आपदे मित्र हुणां नूं देतियां, बानी डानी हुणां नूं। तुसीं इहनूं किवें संतुलित विकास कहंदे जे? तुसीं अपने अदारे, चाहे रेलवे सी बहुत वड्डा जनतक अदारा वा, BSNL आ, तुसीं वेचता, लोग बेरोजगार करते, एकाधिकार करता प्राइवेट कंपनियां दा। इहनूं किहड़ा कहंदे जे? भारत पेट्रोलियम तां कमाई करके दिंदा सी तुहानूं, ਉਹ ਵੇਚ के तुसीं किहड़ा संतुलित विकास किया? भारत कुकिंग कोल लिमिटेड जिहड़ा कोले दीयां खानां सी, तुसीं वेच के किहड़ा संतुलित विकास कर दिता? तुसीं एक पासड़ समझौते कारपोरेट घराणिਆਂ नाल करदे जे।
ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੇਮੇਚਾ ਵਿਕਾਸ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ 42 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਬੇਮੇਚਾ ਵਿਕਾਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2% ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 1% ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿਓ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤਰਕ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਠਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। 4 ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਲਾ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਅਰਥੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਤਾਕ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਦਈਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ,
ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਓਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਜੜਨਾ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਉੱਜੜਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰਹੋ। ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਜੂਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੱਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਗਾਲੀ ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ C2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੂ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਰੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ 50 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਵਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੁਣੀ 70% ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 4-4 ਦਿਨ ਡਿਬੇਟਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਹਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਟੇਬਲ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੂਗਾ? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਈਏ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਜੂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦ ਲੈ, ਰਾਤ ਸੱਦੇ ਰਾਤ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ 3 ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਸ ਵਿਆਪਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਪੂਰਾ,
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਵੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਤੋੜ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਧਾਣੀ ਚੀਰੇ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਹਾਕਮ ਵੀ ਫਿਰ ਕੜਤਨਾ ਭਰ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਾਉਣੀ ਆ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੱਖ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੀਓ ਸਿਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਅੱਜ WhatsApp ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ MSP ਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਊਰੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਨੇ ਰਾਹਤ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੁੱਟਿਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ MP, ਕੋਈ MLA, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ।
ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਤੱਕ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਬਖੂਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੱਦੀ ਦੇ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਵਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੰਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਏ ਤੋਏ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਇਹੋ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾ ਜੀਏ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 4 ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ, ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਬੜਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 365 ਦਿਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਲੰਮਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੂਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਫਿਰ ਕੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰੇ ਕੱਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਗੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਗੂ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਜਦੋਂ ਮਨੋਂ ਜੁੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। मैं बस थोड़े ना 2-4 मिनट हिंदी च गल्लां करके फिर मैं समाप्ति करनी, खास करके प्रधानमंत्री वाली गल ते। सो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में जो संबोधित करते हुए कहा है कि जो किसानों का पवित्र आंदोलन है
वो आंदोलन जीवी अपवित्र कर रहे हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि भाजपा पार्टी अलग होती है, जब सरकार किसी की भी बन जाए तो प्रधानमंत्री सब देश के होते हैं। और जिस तरह से हमारे कैंप के ऊपर 29 तारीख को हमला किया गया प्रधानमंत्री जी, उसमें जिस तरह से प्रदीप खत्री और अमन डबास जो भाजपा के अच्छे पदाधिकारी हैं, जिनकी फोटोस आपके बहुत सारे एमपी बड़े लीडरों के साथ है, तो क्या सरकार की पवित्रता को हमारे पवित्र आंदोलन पे हमला करके बदनाम नहीं किया गया? तो सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वो इस जो दंगाई हैं, जिसने पेट्रोल बम से हमारे आंदोलन पर हमला किया, उसके ऊपर को कार्रवाई होती? तो क्या जिसे आप पवित्र मानते हैं उसकी बैरिकेडिंग करनी जरूरी थी? प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी का निशान चोन जो कमल है, ठीक है, तो आपकी तो जिम्मेवारी बनती है पवित्र किसानों के प्रति। तो आप किलो की फसल क्यों उगा रहे थे? जिनका चोन निशान फूल, वो किलो की फसल उगाएं, और जिनके खिलाफ अपने कील उगाए, उन्होंने आपके लिए फूल बोए। तो अब देखिए आप सरकार की पवित्रता को कैसे भंग कर रहे हैं। तो बैरिकेडिंग क्यों करनी थी? जो आप किसान की बात करते, किसानों के खिलाफ बैरिकेडिंग क्यों करनी थी? बिजली पानी क्यों बंद करना था? किसानों का नेट बंद क्यों किया? आवाजाही पे क्यों रुकावट दी? और सिंघू बॉर्डर पे जिस तरह से बैरिकेडिंग आपने कर दी, दोनों तरह से लोगों को आने को रोक दिया, तो ये सरकार की पवित्रता के ऊपर सवाल है। यह पवित्रता नहीं होनी चाहिए। आपने कहा सभी को साथ लेके चलेंगे, संतुलित विकास। 2% कारपोरेट घरानों के लिए 1% से भी कम है, वो उनका विकास संतुलित विकास कैसे हो सकता है? अब रेल बेच दिया आपने, भारत पेट्रोलियम बेच दिया आपने, बीएसएनएल बेच दिया आपने, कुकिंग कोल लिमिटेड आपने बेच दिया, एयर जेट आपने बेच दिए, हवाई अड्डे आपने बेच दिए। तो ये किनका विकास है? किन लोगों का विकास है? ये संतुलित विकास कैसे है? अगर चलो मान लेते संतुलित विकास होता, तो अभी भी आपकी सरकार बोलती रही है कि 42 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, करोड़ों लोग आपके पुल के नीचे सोते हैं, करोड़ों लोग एक वक्त की रोटी नहीं जुटा सकते देश में, करोड़ों लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, भूखमरी के लिए हमारे लोग मरते हैं। तो ये कैसा है? ये कौन सा संतुलित विकास है? चलो अगर ऐसा होता तो कर्ज के कारण खेतीहर मजदूर किसान 50 आए दिन मरते क्यों? वो तो 50 रोज जा रहे हैं, और भारत के नौजवान 75 से ऊपर खुदकुशियां कर रहे हैं रोज। तो ये संतुलित विकास कहते हैं। 1% लोगों का विकास करके संतुलित विकास कहना, ये मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी आप बोल रहे हैं कि टेबल पर बैठ के बात कर लीजिए, किसने इनकार किया? आपके मंत्री महोदय बोल के गए थे, आपने कहा ना कानून अच्छे हैं, लागू हो जाने दीजिए। अभी लागू हुए नहीं तो कैसे बोलेंगे? तो आपके मंत्री महोदय ने क्यों बोल दिया अभी 1.5 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं? तो ये दो बातें कर रहे हैं ना आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मंत्री ने धमकी के लहजे में कहा था भी यही प्रस्ताव है, मानना है मान लीजिए, नहीं मानना नहीं मानिए। तो उन्होंने खुद बातचीत तोड़ी थी, हम तो टेबल से आने में भागे नहीं। और दूसरा, जब अपने मुंह से आप कह ही रहे हैं भी कानून अच्छे हैं, तो टेबल पे बढ़ के कौन सा रिजल्ट निकल जाएगा? क्या सरकार को नहीं मालूम कि हम कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कर रहे हैं? क्लोज टू क्लोज, लाइन टू लाइन, अक्षर से बातचीत तो हो चुकी है। भारत सरकार जो जानना चाहती है उसको बता दिया गया। क्या बातचीत सिर्फ बात को लटकाने के लिए होगी? 200 सवा 200 लोग हमारे कंधों पर उठा के हमने उनकी अस्थियां जला दी, शहीद हो गए, अभी पेट नहीं भरा, और कितने लेंगे आप? पवित्र जिसको बोलते हैं, अगर किसान आंदोलन पवित्र है, किसान देवता है आप कहते हैं, भगवान है, ये देश की रीढ़ की हड्डी आप बोले जाते एक तरफ, तो भाई इनकी बात मानने में आपको क्या दिक्कत है? देखिए, आप कहते हैं हम देश के विकास का एजेंडा लेके चल रहे हैं, तो किसान और खेतीहर मजदूर इस देश का 80% से अधिक है। तो जब इसको उजाड़ देंगे, खेती उजड़ेगी तो देश उजड़ जाएगा। ये पेट का सवाल है, ये रोटी का सवाल है। हम अपने लिए भी पैदा करते हैं, देश के लिए भी पैदा करते हैं। तो हम देश को टूटने नहीं देंगे, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, ये हमारा निश्चय है। आपने ठान ली है भी
हमने केवल अंबानी अडानी की बात सुननी है। तो आप सुनिए, आप सुन रहे हैं पहले से, इसीलिए हमारी बातचीत से पहले प्रधानमंत्री जी जितने भी गिरफ्तार किए किसान हैं उसको छोड़ दीजिए, वो पवित्र आंदोलन का हिस्सा हैं, और बैरिकेडिंग खत्म कीजिए, आम माहौल कीजिए। बात करेंगे, हम भी करेंगे, हमें पता है बातचीत में कुछ भी हल नहीं निकलेगा, फिर भी बात करेंगे, इसलिए कि आपकी सरकार को बहाना ना मिले। आपका जो 70% नेशनल मीडिया है जो मानी जी इसको फीडिंग करते हैं, वो ये ना बताए आम लोगों को कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते, किसान जी बातचीत करके मसले का हल नहीं करना चाहते। हम तो बातचीत से मसले का हल करना चाहते हैं। अभी जो 3 किसान रिहा हुए, उन्होंने कहा कि लाल किले की ओर हमें पुलिस लेके गई थी, तो हमने कल भी कहा था इसकी सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर जज से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देश जानना चाहता है असल में हुआ क्या, इसलिए देश को, किसानों को बदनाम नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप अलंकार दे रहे हैं, ये देश के अन्नदाता की तौहीन कर रहे हैं। हमारे किसानों का कोई एजेंडा नहीं है इलेक्शन लड़ने का, ना हम वोटों में भाग लेते हैं, तो इसलिए हमारा एक ही एजेंडा है कि देश की खेती को बचाना, देश को बचाना। और हम आशा तो रखेंगे देश की सरकार आंखें मूंद कर नहीं चलेगी, वो आंखें खोलेंगी, और जिस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव पड़ रहा है, आपको जवाब देना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी इसीलिए बात कर रहे हैं कि टेबल पर बैठिए, वो पूरी दुनिया को बतलाना चाहते हैं भी हम बातचीत कर रहे हैं किसानों से, पूरा इंटरनेशनल प्रेशर को कम कर रहे हैं। अगर असल में प्रधानमंत्री जी की मंशा नहीं है, फिर भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत से पहले बातचीत का माहौल बनना चाहिए। सभी दर्शकों का धन्यवाद।